नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वेळ निश्चित। तेलंगणा विधानसभेचे अधिवेशन 16 ते 30 मार्च दरम्यान। भाजप काँग्रेस सत्तेचा गैरवापर करत आहे। BRSचे कार्यकारी अध्यक्ष KTR म्हणतात की सत्ता शाश्वत नाही। चांगल्या दृष्टी असलेल्या अपघातांना प्रतिबिंब। SP चालकांसाठी मोफत नेत्र तपासणी शिबिरामध्ये उपस्थित। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। गायक जय राजू म्हणतात की पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। प्रकृती वैज्ञानिका यात्रेद्वारे आदिलाबादला भेट देणारे लोक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राज्याच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी वेळ ही निश्चित करण्यात आलेली आहे। राज्य मंत्रिमंडळाने विधानसभेच्या या अधिवेशनाचे वेळापत्रक अधिकृतपणे अंतिम केलेले आहे। ही अधिवेशने 16 मार्च पासून सुरू होतील। तर या अधिवेशनामध्ये व्यापक रस आहे, जे राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती, भविष्यातील योजना आणि सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांची दिशा निश्चित करतील। विशेषतः 20 मार्च रोजी अर्थ मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का विधानसभेमध्ये वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करतील। 19 मार्च रोजी हा उत्सव असल्याने दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्पीय भाषण होईल। तथापि 20 मार्च रोजी रमजान सण येण्याची शक्यता असल्याने सरकारने वेळापत्रक व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष दिलेले आहे। 21 मार्च रोजी रमजानची सुट्टी असली तरीही उत्सवाच्या तारखांमध्ये झालेल्या बदल लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत। ही सूत्रे तर सत्रे एकूण 2 आठवडे म्हणजे 30 मार्च पर्यंत चालतील। 16 मार्च रोजी राज्यपालाच्या या अभिभाषणापासून सुरुवात करून 17 आणि 18 तारखेला आभार प्रस्तावावर चर्चा होईल। या व्यासपीठावर सरकार आपल्या आर्थिक प्राधान्य क्रमांकाचा आणि प्रमुख धोरणात्मक मुद्द्याचा उल्लेख करेल। विरोधांकडून होणाऱ्या या टीकेदरम्यान आणि सरकारच्या रणनीती दरम्यान ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राजकीय उष्णता निर्माण करतील। BRSचे कार्यकारी अध्यक्ष KTR म्हणाले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हे लक्षात ठेवावे की सत्ता कोणासाठीही शाश्वत नसते। मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हा तुरुंगात माजी आमदार बालका सुमन मुख्यालय यांना अटक केल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते। ते म्हणाले की काँग्रेस सरकार लोकशाहीची हत्या करत आहे, तर भाजप काँग्रेसने नगरपालिका निवडणुकीत सत्तेचा गैरवापर केलेला आहे। मंत्री विवेक यांनी पूर्ण बहुमत असूनही या कातनपल्लीमध्ये जागा मिळवण्याचा कट रचला होता। ते म्हणाले की या कोटीची ऑफर देऊन नगरसेवकांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत होते। त्यांचे नगरसेवक 3 कोटीची ऑफर दिल्यानंतरही हार मानत नव्हते। मंत्री विवेक म्हणाले की कातनपल्लीमध्ये ही खेळ होणार नाहीत। त्यांनी अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांनी चिडून सरकारी हातपाय म्हणून काम केल्याबद्दल टीका केली। ते म्हणाले की सर्वांना लक्षात ठेवतील आणि सत्तेत परतल्यावर त्यांची परिस्थिती पाहतील। ఇవాళ మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో నిజానికి మరి మా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ
10 స్థానాలు గెలుచుకుంది. మాతో పొత్తులో ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 4 స్థానాలు గెలుచుకుంది. మొత్తం 14 స్థానాలతో 22 స్థానాలుండే మున్సిపాలిటీలో 14 స్థానాలు డైరెక్ట్గా మరి ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఎన్నికలకు ముందే పెట్టుకున్న కూటమి ఏదైతే ఉందో స్పష్టమైన మెజారిటీతో 3/2 మెజారిటీతో గెలుచుకున్నాం. ఈజీగా మరి కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది కేవలం 7 స్థానాలు, 22లో 7 మాత్రమే. కేతనపల్లిలోనే కాదు, ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపాలిటీలో ఇదే పరిస్థితి. స్పష్టమైన మెజారిటీ బీఆర్ఎస్ కుంటే ఆ మెజారిటీని తుంగలో దొక్కే ప్రయత్నం. ఈ రకంగా ఇన్ని దురాగతాలు, దుర్మార్గాలు, కిడ్నాప్లు, ఎన్నో రకాల బెదిరింపులు, ప్రలోభాలు ఇవన్నిటికీ గురి చేసిన వెరవకుండా మా 14 మంది కౌన్సిలర్లు పొత్తు ధర్మాన్ని అనుసరించి సిపిఐ, బీఆర్ఎస్ అందరూ కూడా మరి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసిన నేను సిపిఐ నాయకత్వానికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పొత్తు ధర్మాన్ని అనుసరించి మరి వారు కూడా నిబద్ధతతో ఉన్నందుకు ఎన్ని ఒత్తిళ్లు, ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా వారు కూడా తగ్గకుండా, వెనక్కి తగ్గకుండా ఉన్నందుకు వారికి కూడా పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నందుకు వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే తమ్ముడు బాల్కా సుమన్ గారిని ఇక్కడ జైల్లో పెట్టారు. సుమను గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో 10 సార్లు జైలుకు పోయింది. 6 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు వివిధ సందర్భాల్లో. ఎప్పుడు అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. టైం వస్తుంది, 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, మళ్ళీ రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది. ఈ అరాచకాలకి ఖచ్చితంగా చరమగీతం పాడే సత్తా ఆ రోజు మాకుంటది. అప్పుడు మీరు ఏ కలుగులో దాక్కున్నా ఇట్లా అరాచకాలు చేసిన అధికారులు కానీ, అరాచకాలు చేసిన మంత్రులు కానీ, ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రజాస్వామ్యాన్ని, చట్టాలను, న్యాయాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా వదిలిపెట్టకుండా मल्ली न्यायस्थानाला ముందు प्रवेशపెట్టే बाध्यత मादी। आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले की चांगल्या नजरेने अपघात टाळता येतात। गुढ्यातनूर मंडळातील मुन्नूर गावामध्ये या पोलिसांनी चालकांसाठी आयोजित केलेल्या मोफत नेत्र तपासणी शिबिराला त्यांनी उपस्थिती लावली। 250 ऑटो, टॅक्सी आणि लारी चालकांची मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली। 40 चालकांना मोफत चष्मे देण्यात आले। ते म्हणाले की जिल्हाभरामध्ये रस्ते अपघात रोखण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या बचावात्मक वाहन चालवून रस्ते अपघात टाळता येतील आणि वाहन नियमांचे पालन करून अपघातामध्ये होणारे जीवितहानी प्रत्येक जण कमी करू शकतो। त्यांनी सांगितले की चांगल्या दृष्टीमुळे अपघात रोखता येतात। थँक्यू सर। आप क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। नंबर पहले था कि नहीं पहनते दूर का साफ दिख रहा बढ़िया यार लो निकल दो दुकान ले आओ ईज करने का ये कितने का रहता है मशीन? 20 लाख दुकान ले आओ ఈ రోజు మన జిల్లాలో మనం అరైవ్ అలైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఆధ్వర్యంలో మన డీజీ సార్ డైరెక్షన్స్ బట్టి ఈరోజు ఈ చోడాలో ఈ ఐ హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది। ఈ గుడిహత్తునూరులో ఈ నేషనల్ హైవే 44లో ఒక పెద్ద ఫ్లెక్సీ కట్టుకొని ఆ లారీ డ్రైవర్స్ ఎవరైనా హైవేలో వాడుతున్నారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు, రాజస్థాన్ వాళ్ళు, హర్యానా వాళ్ళు, వాళ్ళు అది చూసి ఆగి దాదాపు 250 మెంబర్స్కి ఇక్కడ ఐ టెస్ట్ చెకప్ చేయడం జరిగింది। దాని నుంచి దాదాపు 30 to 40 మెంబర్స్కి ఎవరికి ఐ గ్లాసెస్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఆన్ ద స్పాట్ ఐ గ్లాసెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ డీజీ సార్ ఉద్దేశం అండ్ మన అరైవల్ అయ్యే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ మరియు ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించాలి। దానికోసం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ ఒక వారం, నెలలో ఒక వారం దానికి ఇచ్చి అరైవ్ లైవ్లో ॲक्सिडेंट्स एटला तग्गाली दानपैना మనం ఫోకస్ చేస్తాము। महानगरपालिका अध्यक्ष भंडारी अनुषा सतीश म्हणाले की आदिलाबाद शहरातील लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही।
उन्हाळ्याच्या हंगामामुळे शहरामध्ये पाणी टंचाई टाळण्यासाठी योग्य प्रयत्न केले जात आहे. मंगळवारी त्यांनी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांसह लांडसांगवी पंप या हाऊसला भेट दिली. येत्या उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची समस्या टाळण्यासाठी योग्य पावले उचलतील असे त्यांनी सांगितले. ఆ పైప్ ఇట్లా కిందనే ఉంటాయి కదా మేలు అసలు ఏసీ పైప్ ఉన్నాయో పైప్ ఏముండే తెలుసా ఇక్కడ ముట్టలేమో కిందికి పోలేము ఏం ఎక్కడ పని చేయలేము చేస్తే కొత్తది ఇది పాతది వాడతలేము ఫోన్ చేస్తాం అరుణ్ దాని మీద దాని పట్టు చేస్తారు రిపేర్ చేసిన పని కాదు నేనేమంటానంటే ఈ నడతారు కదా ఇది నడిచే లోపల 1 month 2 months టైం పడుతుంది వాళ్ళు కూడా తినేసి తెప్పించుకొని మోటార్లు రిపేర్ ఉన్నాయి ఆడ మోటార్లు రిపేర్ ఉన్నాయి మరి న్యూ హౌసింగ్ బోర్డులో అదంతా ఒకటే వాడు కానీ అలా చూడండి. మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి సమ్మర్ వచ్చిందంటే నీటి ఎద్దడి చాలా ఉంటుంది. చాలా మట్టుకు ఏ వార్డులో చూసుకున్నా నీటి సమస్యనే ముందుగా తీసుకొని వస్తారు. అలానే మేము ఈరోజు లాండ్సాంగ్ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చినాం. ఏదైతే రిపేర్ ఉందో ఎక్కడైతే ఏదైనా సమస్య ఉందో తెలుసుకోవడానికి వచ్చినాము. మనకు యాక్చువల్గా కావాల్సింది మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి 25 MLD అవసరం ఉంటే మనకు దాదాపుగా 25 MLD అవసరం ఉంటే జస్ట్ మనకు మిషన్ భగీరథ నుంచి కానీ మావల నిర్మల్ నుండి కానీ లాండ్సాంగి నుండి ఇవన్నీ పట్టుకుంటే జస్ట్ మనకు 15 to 16 MLD మాత్రమే వస్తుంది. మిగతా 10% వస్తలేదు. కాబట్టి దీన్ని కూడా మేము బేసిక్గా తీసుకొని ఎక్కడి నుండి అయితే మనకు ఈ నీటి కొరత మనకు తగ్గుతుందో అని ఆలోచించి మేమందరం చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన చెనాక కొరాట నుంచి కూడా మనకి ఏదైనా ఆ సమస్యను తీర్చే ఏదైనా సొల్యూషన్ దొరుకుతుందేమో అని అది కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని మేము పై అధికారుల దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి మన ఆదిలాబాद पట్టणाనికి ఉన్న నీటి సమస్యని తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांना खाजगी क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी मंगळवारी सरकारी ITI कॉलेजमध्ये रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील तरुण तरुणी मोठ्या संख्येने रोजगार मेळाव्याला उपस्थिती लावली. निवड झालेल्यांना प्रशिक्षणानंतर रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यांना दरमहा 16,000 पगाराच्या अनेक खाजगी कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या दिल्या जातील. ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో మాకు ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లేస్మెంట్స్ ఏముంటాయి అంటే ఫీల్డ్ క్రెడిట్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది. వీటితో మా వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 2 ఉంటాయండి. ఫ్రెషర్స్కి ఫీల్డ్ క్రెడిట్ ఆఫీసర్ ఒకటి, అది వచ్చేసి 16,000 శాలరీ ఉంటుంది. కటింగ్స్ పోను అంటే కటింగ్స్ అంటే ESF PF పోను 14,500 వస్తుంది. ఇంకోటి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, అది డిగ్రీ వాళ్ళకి ఉంటుంది, దాంట్లో 17,000 శాలరీ వస్తుంది. కటింగ్స్ పోను అది 15,500 వస్తుంది. అంటే కటింగ్స్ అంటే సేమ్ ESF PF. దీంట్లో ఏంటంటే మన క్యాండిడేట్స్కి గ్రూప్ యాక్సిడెంట్ పాలసీ అనేది బెనిఫిట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది SBI ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఏమైనా ఆ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. SBI జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ టైప్. సో ఈ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో దీంతో పాటు అడిషనల్గా పెట్రోల్ లెవెల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్యాండిడేట్స్కి. 4,000 నుంచి 5,000 మళ్ళీ
ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాండిడేట్స్ కూడా కొన్ని బ్రాంచెస్ ఎలాగంటే రూమ్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే ఫ్రీగా రూమ్ అలాట్ చేస్తారు కొన్ని బ్రాంచెస్లో ఉంటుంది. కొన్ని బ్రాంచెస్ వచ్చేసి వాళ్ళకి అడిషనల్గా ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం 1500 అనేది అమౌంట్ ఇస్తారు, అంటే బయట ఎక్కడైనా స్టే చేస్తే అడిషనల్గా అలా ఇస్తారు. ఆ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇన్సెంటివ్ కూడా ఉంటుంది దాంతోపాటు. ఎలా చూసుకున్నా రఫ్గా మనకి 3 months తర్వాత కానీ సెకండ్ మంత్ కానీ వాళ్ళకి చేతి ఇన్ హ్యాండ్ అంటే పెట్రోల్ అలవెన్స్ ఇన్సెంటివ్ అంటే వాళ్ళు కష్టపడడం బట్టి 20,000 నుంచి 25,000 వరకు వస్తుంది. సెలక్షన్ అనేది డిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ప్రాసెస్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఈ డిస్టెన్స్లో ఇస్తాము అంటే కంప్లీట్ పాలసీ ఏంటంటే 50 రేడియస్ పై వాళ్ళనే తీసుకుంటామంట, అంటే నియర్ బై హౌస్లో అయితే మాత్రం. సో అది కూడా చూసుకొని మేము ఇస్తామంట, అంటే ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ సెలక్షన్ చేసినా తర్వాత ఇన్ కేసు తర్వాత ఆధార్ కార్డు అవన్నీ చెక్ చేసి प्रापरగా మేము लोकेशन डिस्टन्स चेक చేసి ఇస్తాం. प्रज्ञा कवी, चित्रपट आणि गीतकार, प्रकृती वैज्ञानिका यात्रा टीम लीडर जयराजू यांनी सर्वांना पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले. नेचर फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित प्रकृती वैज्ञानिका यात्रा मंगळवारी आदिलाबादला पोहोचली. शहरातील रिम्स सभागृहामध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. निसर्ग हा सर्व जीवनाचा आधार आहे. निसर्गाचे रक्षण केले तरच मानवी अस्तित्व शक्य आहे. निसर्गाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. जंगले, टेकड्या आणि या टेकड्या आपले मित्र आहेत. मानवी गरजासाठी त्यांचा नाश करणे हे अन्याय आहे. निसर्गाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची आहे असे सांगण्यात आले. ऑर्गनायझेशन द्वारा एंड इन आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र तो ब्लड डोनेशन ब्लड जरूरत है सकते और 50 कर सकते हैं, मगर वो गलत है. पूरा यूथ है हर एक 3 महीने के ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలుగు రాదని చెప్పి మీరు రాజ్యాంగం ఓపెన్ చేసి సూచన ఎంబడే ఒకటి ఆ రోజు ఎంపిక చేసి ప్రభుత్వాన్ని పెంపొందించడము అందుకనే మేము సమర్పించు. ఈ యాత్రలో అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం. పిల్లల నుండి నేర్చుకుంటున్నాం. 8th క్లాస్ విద్యార్థి నుంచి మొదలు పెడితే MBBS విద్యార్థి వరకు అసలు అద్భుతమైన విషయాలు చాలా చాలా చూస్తూ వస్తున్నాం. నేను మీ అందరికీ తెలుసు, నా పాటలు మీరు విని ఉంటారు. నేను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలకు పాటలు రాసింది అక్షరోద్యమంలో రాసి, ఓ కొండల్లో కోయిల పాటలు పాడాలే నా మొదటి సినిమా. దాని తర్వాత మహానుభావుడు జేసుదాస్ పాడాడు, వందనాలమ్మా అమ్మా వందనాలమ్మా. అద్భుతమైన ఇలాంటి ఒక 25 సినిమాలకు పాటలు రాసి ఈ మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళందరూ ఆదరిస్తున్న పాట శిలా నీవే, శిల్పి నీవే, శిల్పం నీవే అనే పాట అత్యున్నతమైన అనేక మంది ప్రజల్ని కదిలిస్తున్న పాట ఇది. నేను కవిని కావటానికి కారణం, ఇలాగే క్లాస్ రూమ్ లో నేను ఉన్నప్పుడు దాశరథి మా క్లాస్ రూమ్ లోకి వచ్చాడు. ఆయన ఒక అద్భుతమైన గీతం పాడాడు. ఆ 2 లైన్లు నన్ను చాలా ప్రభావితం చేశాయి. నేను డాక్టర్ అయిదామని బడికి పోయిన నేను ఓ సామాజిక మార్పు కోసం పనిచేయాల్సిన కవిగా నేను రావడానికి కారణమయ్యాయి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आले. त्यांनी गरिबांचे पोट भरण्यासाठी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक आज जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న.
एसआय प्रवीण कुमार यांनी तहसीलदार आणि एमपीडीओ यांच्या समन्वयामध्ये बेला मंडळ सेंटरमधील स्थानिक राम मंदिरामध्ये रस्ता सुरक्षा सोबत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केला। या कार्यक्रमात महिला गट आणि व्हीओ, अंगणवाडी शिक्षिका, आशा वर्कर्स आणि मंडळातील विविध गावातील इतरांनी भाग घेतला। राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या अराइव अलाइव कार्यक्रमाचा भाग म्हणून रस्त्याचे नियम, मद्यपान करून गाडी चालवणे आणि हेल्मेट वापरणे याबद्दल समजावून सांगण्यात आले। एसआय प्रवीण कुमार म्हणाले की रस्त्याचे नियम पाळून अपघात रोखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। ముఖ్యంగా మనము ఆ ఇన్సిడెంట్ అలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వెహికల్ నడిపేటప్పుడు కంపల్సరీ హెల్మెట్ ధరించాలి। హెల్మెట్ ధరించేటప్పుడు ధరిస్తారు వాస్తవమే। इसीलिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सदैव हेलमेट पहनें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఎలా మనము జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఒకవేళ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినట్టయితే మనము తొందరగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే జరిగేటువంటి లాభాల గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది। దాదాపు 150 మంది దీంట్లో అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది। అలాగే కేజీబీవీ నుంచి దాదాపు 10 మంది విద్యార్థులు సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, టూ వీలర్ మీద హెల్మెట్ పెట్టుకొని హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా డ్రైవ్ చేస్తే ఎటువంటి प्रमादाలు జరుగుతాయనేది వారు స్క్రిప్ట్ రూపంలో తెలియజేయడం జరిగింది। बेला मंडळाच्या सांगडी गावामध्ये गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या श्री संत तुकडोजी महाराजांची 27वी पुण्यतिथी आणि डॉक्टर मोतीजी महाराजांची 28वी पुण्यतिथी आज भव्य समारोप झाला। सकाळी भाविकांनी ढोल ताशाच्या गजरामध्ये मुख्य या कार्यक्रमातून संत तुकडोजी आणि मोतीजी महाराजांच्या पालखीचे दर्शन घेतले। गावभर वेगवेगळ्या गावातून आलेल्या महिलांची गर्दी। गावकऱ्यांनी सांगितले की मोतीजी महाराजांनी त्यांच्या गावात केलेली सेवा आजही विसरू शकत नाही। तर त्यांनी सांगितले की त्यांनी डॉक्टर म्हणून गावात खूप सेवाही केली, तर सर्वजण त्यांच्या मार्गावर चालतील असे म्हणण्यात आले। महाराजांनी म्हटलं होता, चरित्र भारत का है, परमात्मने नमः। अथा तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्त्वं विद्यर्जनात् दुश्मन की नजर ना बेला మండలం సాంగ్డి గ్రామంలో మోతీజీ మహారాజ్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 25 సంవత్సరాల నుండి ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। మరి అదే విధంగా ఈ కాల వచ్చేసరికి దాదాపు 7 రోజులు జరగడం జరుగుతుంది। మరి ఊరు గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఏకతాటిపైకి వచ్చి మద్యానికి, మందుకు అన్నిటికీ దూరం చేసి మరి ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। అలాగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు ప్రతి సంవత్సరం ఇంకా చేస్తూ పోతామని తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా గ్రామస్తులు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి యువత మందుకు విందుకు ఇలాంటి బానిస కాకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। మరి అదేవిధంగా నేను యువకులకు ఒకటే తెలియజేస్తున్నాను, మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మోతీజీ మహారాజ్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరి అతని అడుగుజాడల్లో నడుద్దామని నేను గ్రామస్తులను మరి మండలం మొత్తం मंडल नायकुలను ग्रामस्थांना अंदरनी कोरतुన్నాను। आदिवासी आमदार कोवा लक्ष्मी यांच्यावरील खटला मागे न घेतल्याने आंदोलन अपरिहार्य आहे असे आदिवासी संघाच्या नेत्यांनी सांगितले।
कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील जैनूर मंडळ केंद्रातील कृषी बाजार यार्डामध्ये पत्रकार परिषद घेतली। आदिवासी संघ संयुक्त कृती समितीच्या राज्य कार्यकारिणी अध्यक्षा आणि माजी जिल्हा ग्रंथालय अध्यक्षा कनका यादवराव म्हणाले की प्रश्न विचारणाऱ्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करून आदिवासी महिला आमदार कोवा लक्ष्मी यांच्यावर गुन्हा नोंदवणे हा लोकशाहीवर हल्ला आहे। जर बेकायदेशीर खटला त्वरित मागे घेतला नाही तर ते राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करतील असा इशारा त्यांनी दिला। ఈ రోజు ఆదివాసీల పైన కేవలం మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఉన్న మంత్రి గారు కుట్రలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే కోవలక్స్ పైన కేసు పెట్టాలని తీవ్రంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। తక్షణం వెనక్కి తీసుకోకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళన కార్యక్రమాలను ఆదివాసీల ఆధ్వర్యం తప్పకుండా నిర్వహిస్తాం। ఒక ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను ఆదివాసీల పక్షాన నిక్కరుషంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేని అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం, ఆమెను కేసు పెట్టే యోచనలో ఈ ప్రభుత్వం మరి ఉంది కాబట్టి వెంటనే వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఆదివాసీల ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా ప్రతిఘటిస్తాం। మొత్తం కూడా ఆదివాసీ రాష్ట్రంలోని ఆదివాసులంతా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మొత్తం ధరలతో పాటు పూర్తి స్థాయిలో మరి బంద్ కార్యక్రమాన్ని నిరాసర కార్యక్రమం తెలియజేస్తామని మరి ఆదివాసులారా, సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులారా, ఆదివాసీ సమాజంలోని పెద్దలారా మనం గమనించాలా। ప్రతిపక్షంలో ఉంటూ మరి ఆదివాసీల పక్షాన ప్రతి సమస్యను నీటారుగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి एआयटीयूसी जिल्हा सरचिटणीस बोगे उपेंदर यांनी आसिफाबाद डेपोमध्ये कार्यरत असलेल्या आरटीसी चालक रामाराव यांना कोणत्याही अटीशिवाय त्वरित कामावर परत आणण्याची मागणी केली। मंगळवारी एआयटीयूसी नेतृत्वाखाली आरटीसी डेपो समोर धरणे आंदोलने करण्यात आले। गेल्या वर्षी 23 डिसेंबर रोजी झालेल्या बस अपघात चालक रामराव यांची चूक असूनही त्यांना निलंबित केल्याबद्दल उपेंदर यांनी अधिकाऱ्यांवर टीका केली। त्यांनी आठवण करून दिली की एका बोलेरो वाहने पार्क केलेल्या बसला धडक दिली आणि या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी 24 जानेवारी रोजी निलंबन मागे घेतले आणि आदेश जारी केले। तथापि पुन्हा चौकशीच्या नावाखाली त्यांना निलंबित करणे हा अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचा पुरावा आहे, यावर ते संतापले। बीआरएस पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर जे बालका सुमन यांना भेटण्यासाठी आदिलाबाद तुरुंगात जात होते। त्यांचे निर्मल जिल्ह्यातील सोन मंडळातील गंजल टोक प्लाझा येथे बीआरएस पक्षाच्या नेत्यांनी भव्य स्वागत केले। यावेळी बोलताना केटीआर म्हणाले की सर्व कार्यकर्त्यांनी समन्वय साधावा, कोणीही काळजी करू नये, आमचे सरकार येत आहे। त्यांनी नगरपालिका निवडणूक लढवलेल्या सर्व उमेदवारांचे विशेष अभिनंदन केले। అందరికీ నమస్కారం। మొన్న జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నిజానికి నిర్మల్ జిల్లాకు రావాలనుకున్నా కానీ రాలేకపోయినా, బట్ తొందరలో వచ్చి నిర్మల్, ఖానాపూర్, ముదోల్ 3 తాలూకాల్లో మా అన్నదమ్ములందరినీ, మా అక్క చెల్లెలందరినీ తొందరలోనే కలుసుకుంటా। ఈరోజు మన సోదరుడు బాల్కా సుమన్ గారిని ఏదైతే జైల్లో పెట్టినారో, మరి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అడ్డదారుల్లో గెలవాలని వారిని పరామర్శించడానికి మరి పెద్ద ఎత్తున మన ఎమ్మెల్యేల బృందం అందరం కూడా కలిసి ఆదిలాబాద్ పోతున్నాం। మరి స్వాగతం పలికినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। తొందరలో మళ్ళీ వచ్చి మీ అందరిని ప్రతి తాలూకాలో ఒక దినమంతా మీ దగ్గరే ఉండి కలుసుకొని అందరితో కూడా వ్యక్తిగతంగా ఫోటోలు దిగి అందరితో కూడా మాట్లాడి పూర్తి సమయం ఇచ్చి వెళ్తాను। మన వీరోచితంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వీరోచితంగా కొట్లాడినారు నిర్మల్లో కానీ, ఖానాపూర్లో కానీ, అట్లాగే ముదోల్లో కానీ। హృదయపూర్వకంగా కంటెస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, పోరాడి
మరి గెలిచినా ఓడినా పోరాడిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ మనకు మంచి రోజులు వస్తున్నాయి. తప్పకుండా మళ్ళీ గులాబీ జెండానే నిర్మల్ జిల్లాలో ఎగురుతుంది. 3 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా మన ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. 2 ఏళ్లలోనే జరుగుతుంది. తొందరపడవద్దు, భయపడవద్దు. ఇవాళ ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు అడ్డం పొడుగు మాట్లాడినా ఇబ్బంది పెట్టినా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి మళ్ళొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ వివిధ ప్రజా సమస్యలు తీసుకొని ప్రజల్లోకి పోదాం, పార్టీని బలోపేతం చేసుకుందాం. తొందరలోనే వచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నాకు आदिलाबाद व्हायचं परमिशन यायला कोरतो. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर केले आहे. सोमवारी रात्री झालेल्या या गारपीटमुळे निर्मल जिल्ह्यातील पोंकल, पोताराम, अनंतपेठ, बंदाला खानापूर, मामडा मंडळातील कमलकोट आणि सोन मंडळातील न्यू वेलमल, बोप्रम, कुच्चनपल्ली आणि इतर गावांमध्ये या कापलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंतित आहे. पोटाराम गावातील तरुण शेतकरी चिन्नोला राजू यांनी सांगितले की जोरदार वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार गारपिटीमुळे कापणी केलेला मका आणि तीळ पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी सांगितले की याही वर्षी हळदीच्या पिकातही कीटकांच्या उपस्थितीमुळे कमी उत्पादन मिळालेले आहे. तर वर्णादेवणही पिकाला या पाण्याखाली टाकलेल्या शेतकरी हताश परिस्थितीत आहे अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. तर त्यांनी राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पिकांच्या नुकसानाची माहिती गोळा करावी आणि शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी विनंती केली आहे. నా పేరు రాజు, పోతారం గ్రామం, మామడ మండలం, నిర్మల్ డిస్టిక్. రాత్రి ఈదులు గాలులకు పడ్డ వర్షానికి మక్క చేన్లు ఇలా నీళ్ళ పాలైనాయి. ఈ సంవత్సరము క్రాపు బాగా వస్తుంది, మామిడి చెట్టు మంచి పూత వచ్చింది అనుకున్నాం. ఈ రాళ్ళ వర్షానికి, రాత్రి పడ్డ రాళ్ళ వర్షానికి మామిడి పూత కూడా రాలిపోయింది. అంతేకాకుండా ఉడకబెట్టిన పసుపు కళ్ళల పైన తడడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారులు కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకొని మన క్లస్టర్ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో ఏఈ కానీ ఏఓ కానీ దీన్ని కొంచెం విచారించి ఆర్థిక నష్టం వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోగలరు. పై అధికారులకు కూడా తెలియజేయగలరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళా అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం దీని గురించి శ్రద్ధ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वेळ निश्चित. तेलंगणा विधानसभेचे अधिवेशन 16 ते 30 मार्च दरम्यान. भाजप काँग्रेस सत्तेचा गैरवापर करत आहे. बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर म्हणतात की सत्ता शाश्वत नाही. चांगल्या दृष्टी असलेल्या अपघातांना प्रतिबिंब. एसपी चालकांसाठी मोफत नेत्र तपासणी शिबिरामध्ये उपस्थित. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. गायक जयराजू म्हणतात की पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. प्रकृती वैज्ञानिका यात्रेद्वारे आदिलाबादला भेट देणारे लोक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.